Hello everyone, welcome back to my channel. Today I came with another topic, that is healthcare delivery system. So let's get started. So what is healthcare delivery system? So it is defined as the aggregate of institutions, organizations, and persons who enter the healthcare system having a responsibility that includes the promotion of health, prevention of illness, detection and treatment of disease, and rehabilitation. So it's a group of institutions, organizations which may be a ప్రైవేట్ అయినా అవ్వచ్చు, పబ్లిక్ సెక్టార్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాలంటరీ సెక్టార్స్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, విచ్ ఎవర్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ద పర్సన్స్ అంటే హెల్త్ కేర్ డెలివరీ సిస్టంలో ఎంటర్ అవుతారు, హూ క్యాన్ డెలివర్ ద హెల్త్ కేర్ టు ద పర్సన్స్. ఓకేనా, టు ద పర్సన్స్ హూ నీడ్స్. సో టు ప్రమోట్ ద హెల్త్ ఆర్ టు ప్రివెంట్ ద డిజీజెస్, ఇల్నెస్, ఏదైనా కొత్త డిజీజెస్ అవుతే దానికి డిటెక్ట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేది, ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ సపోర్టివ్గా లేకపోతే రీహాబిలిటేటివ్, ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేసే థింగ్నే మనం హెల్త్ కేర్ డెలివరీ సిస్టమ్ అని అంటాం. సో ఇన్ దిస్ హెల్త్ కేర్ డెలివరీ సిస్టమ్ we are going to discuss the topics which all cover in this, which includes prevention, health promotion, levels of illness of prevention, various healthcare agencies, types of hospitals and their functions, and primary health care, its delivery and role of nurses. Okay, one by one we are going to discuss in this. So first topic we are going to see is health promotion. So what is health promotion? It is an art and science of helping people strive for optimal health through learning experiences as well as a supportive environment. So what do you mean by this? Means we are helping the people who are staying in the society. Okay na, society lo unna people ki we are going to provide the supportive environment as well as the educating the people, okay, with the health topics, so that directly or indirectly this all will help them to gain, okay, to gain the physically, mentally, socially and spiritually well-being lifestyle. So that is health promotion. So health promotion will approach us in the 4 aspects. Okay na, 4 aspects lo manamu going to approach to the people. So first is creating the health cities, improving the health literacy, making every school a health promoting school, and the last one is promoting health and well-being. So how you are going to create the healthy cities? By providing the basic sanitations and hygienic needs, ante water, okay, which is not polluted by the drainage system, means providing a basic proper structure of drainage system, water, shelter, everything. Okay na, by that is will come under the creating health cities. Then improving the health literacy by using the leisure time for the productive use and helping the people. Here improving health literacy means we have to educate or అవేర్నెస్ అనమాట. అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎక్కువగా చెయ్యాలి ఇన్ ద కమ్యూనిటీ సిస్టంలో. ఎందుకంటే ఇవాళలో కూడా దేర్ ఆర్ సమ్ ఏరియాస్ ఆర్ సమ్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ దేర్ హూ డజంట్ నో ద బేసిక్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్. ఓకేనా, ఒక చిన్న చిన్న వాటికి కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు యాంగ్షియస్, అంటే చాలా యాంగ్షియస్ అయిపోతారు, ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక చిన్న చెప్పాలంటే యాక్చువల్లీ పపాయ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫర్ అవర్ హెల్త్. ఓకేనా, ఇట్ కంటైన్స్ మినరల్స్ అండ్ విటమిన్స్. ఓకే, బట్ ప్రెగ్నెన్సీలో అది తినకూడదు, అది తింటే అబార్షన్ అవుతుంది అని అంటారు. లైక్ దిస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ మిత్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ ప్రాపర్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ టు దెమ్, సో ఇలాంటి మిత్స్ అన్నిటిని మనము అవాయిడ్ చేయొచ్చు. And the third topic is making every school a health promoting school. So how you are going to do this is by educating the students about the
హెల్త్ థింగ్స్ లైక్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ గురించి కానీ, సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ, న్యూట్రిషన్ గురించి కానీ, ఇలాంటి చాలా టాపిక్స్ని మనము పిల్లలకి ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు. హ్యాండ్ వాషింగ్ టెక్నిక్స్, ఓకేనా, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హైజీనిక్, ఇవన్నీ మనము స్కూల్లో పిల్లలకి చెప్పొచ్చు. దెన్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ ద హెల్త్ అండ్ వెల్-బీయింగ్ లైక్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్, ఓకేనా. ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద లైక్ వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్స్, ప్రతి హెల్త్ దాని గురించి బెనిఫిట్స్, దానివి ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ అనేవి తెలిసినాయి అనుకో, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ వాళ్ళలో డెవలప్ అవుతుంది. ఇండిపెండెంట్ థింక్ చేయొచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ గురించి, లైక్ దట్ ఇస్ దిస్ ఆల్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ప్రమోటింగ్ హెల్త్ అండ్ వెల్-బీయింగ్. So other activities which all included in the health promotions like immunization, okay, then screening for cancer and influences of changing the lifestyle, increasing the use of preventive services such as now whatever I have discussed now, then importance of the iodization of the salt, okay, then encouraging the people for the productive use of their leisure time, which already we have discussed in the improving the health literacy and implementation of the workplaces about the anti-smoking policies, anti-sexual harassment policies, then educating the people for the this anti-smoking legislations. These all activities will come under the health promotion. So now the second topic we are going to see, that is levels of disease prevention. So what do you mean by prevention? It is the action aimed at eradicating, eliminating or minimizing the impact of disease and disability. అంటే ఇది మనము ఒక యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎరాడికేట్ అంటే మొత్తానికే తీసేయడం, లేకపోతే ఎలిమినేటింగ్, మినిమైజింగ్ ద ఇంపాక్ట్ అంటే ఆ డిజీజ్ది డిసబిలిటీ ఇంపాక్ట్ ఒక హెల్త్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ మీద ఎంత ఉంటుందో దాన్ని మినిమైజ్ చేయడానికి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ మనం ఏవైతే తీసుకుంటామో దాన్నే డిజీజ్ ప్రివెన్షన్ అని అంటారు. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆర్ దేర్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రైమోడియల్, విచ్ ఇస్ లైక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మీదనే ఎక్కువగా వర్కౌట్ చేస్తుంది. ప్రైమోడియల్, ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ ద టెరిషరీ. సో ప్రైమోడియల్లో ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇక్కడ మన టార్గెట్ పాపులేషన్ ఏంటిది, జనరల్ పాపులేషన్ అనమాట. సో అంటే ఓవరాల్గా ఓకే, ఒక స్టేట్ కానీ, ఒక కమ్యూనిటీ, ఒక సిటీ, ఒక ఏరియా, ఓకేనా, జనరల్ పాపులేషన్ టార్గెట్. ఇక్కడ గోల్ ఏంటిది, టు రెడ్యూస్ ద రిస్క్ అంటే ఏమంటారు, స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డిజీజెస్, ఓకేనా, స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డిజీజ్ని ఎరాడికేట్ చేయడానికి ద యాక్షన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఇక్కడ మనము వాట్ ఆల్ యాక్షన్స్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ అని అంటే ఎగ్జాంపుల్గా హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్, ఓకేనా, హెల్త్ ఎడ్యుకేట్ చేయడం, ఏదన్నా డిజీజ్ గురించి అయినా దేని గురించి అయినా హెల్త్ ఎడ్యుకేట్ చేయడం, లైక్ న్యూట్రిషన్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద న్యూట్రిషన్ టేకింగ్, దెన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్, ఓకేనా. ఇది జనరల్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ కొన్ని థింగ్స్. సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ఆన్ ద ప్రైమోడియల్. దెన్ ప్రైమరీ అంటే ససెప్టబిలిటీ అంటే దోస్ ఆర్ వీఆర్ సస్పెక్టింగ్ దే విల్ గెట్ దిస్ డిజీజ్ అన్న వాళ్ళని ప్రైమరీలో ట్రీట్ చేస్తాం, ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ద డిజీజ్ ఇన్సిడెంట్స్, ఓకేనా, టు రెడ్యూస్ ద డిజీజ్ ఇన్సిడెంట్స్ రావడానికి ముందు వాట్ ఆల్ యాక్షన్ వీ విల్ టేక్, దట్ ఈస్ విల్ కమ్ అండర్ ద ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్. ఇందులో 2 ఆస్పెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తామంటే ఇట్ విల్ ఫాలో ఆఫ్ ద 2 కాంపోనెంట్స్, దట్ ఈస్ హెల్త్ ప్రమోషన్ అండ్ ద హెల్త్ స్పెసిఫిక్ ప్రొటెక్షన్. హెల్త్ ప్రమోషన్ అంటే మెయిన్లీ ప్రైమోడియల్ ప్రివెన్షన్లో మనం ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటామో దట్ ఓన్లీ విల్ కమ్ అండర్ ద హెల్త్ ప్రమోషన్. దెన్ స్పెసిఫిక్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ డిజీజ్కి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమ్యునైజేషన్, ఓకేనా, ఇమ్యునైజేషన్. అండ్ ఒక ఏరియాలో కలరా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనుకో, వీ విల్ గివ్ ఏ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అంటే తనకి అంటే ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఆర్ cases are present అన్నప్పుడు tetracycline we will give in order the person to get that, to prevent that to get cholera. లైక్ మలేరియాకి కూడా క్లోరోక్విన్ ఇవ్వడం. దెన్ ప్రెగ్నెన్సీ కేసెస్లో ఫోలిక్ యాసిడ్ అంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉండొద్దు అన్నప్పుడు మనం ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేది ఇస్తాము, అంటే ప్రివెంటివ్ మెజర్ ఆస్పెక్ట్స్లో. బికాస్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ అంటే ఎవ్రీ ప్రెగ్నెన్సీ లేడీకి ఛాన్స్ రిస్క్ ఉంటుంది టు అండర్గో అంటే టు హ్యావ్ ద అనేమియా కేసెస్ ఎక్కువగా ప్రెగ్నెన్సీ కేసెస్లో చూస్తాం. డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్. సో దానికి ప్రివెంటివ్ మెజర్గా మనం ఏమి ఇస్తాము, హెమోగ్లోబిన్, దిస్ వన్ ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తాం. సో దట్ ఆల్ విల్ కమ్ అండర్ ద స్పెసిఫిక్ ప్రొటెక్షన్, ఓకేనా. దెన్ సెకండరీలో ఏంటిదనంటే ఆల్రెడీ ద పేషెంట్ విల్ బీ
సస్పెక్టబుల్ అంటే అంటే ఆల్రెడీ ద పేషెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్ టు దట్ డిజీజ్ అండ్ హీ ఈజ్ అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విల్ ప్రెజెంట్ ఇన్ హిస్ బాడీ ద పేషెంట్ విల్ ఏసిమ్టమాటిక్ అంటే క్యారియర్ స్టేజ్లో ఉండే కేసెస్ కూడా సెకండరీలీ దిస్ థింగ్లో వస్తుందన్నమాట. అదర్వైజ్ ఈజ్ షోయింగ్ ద మైల్డ్ సిమ్టమ్స్. ఓకేనా, గోల్ ఏంటిది ఇక్కడ? టు డిక్రీజ్ ద ప్రివలెన్స్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్. సో ఫస్ట్ వాట్ వీ విల్ డూ, వీ విల్ డిటెక్ట్ ద లీజన్స్. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ కేసెస్ ఆర్ దేర్, అంటే ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఎర్లీ, అంటే మెయిన్ ఫోకస్ హియర్ ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ద ట్రీట్మెంట్. ఓకే, ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ exposed to the any diseases or anything, we will start immediately diseases. అంటే బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయడం, అక్కడ ఏదైనా మైల్డ్ అండ్ మోడరేట్లో కనిపించేస్తే we will start immediately the treatment. That will come under the secondary. Then what come in the tertiary, ఇందులో symptomatics అంటే ఆల్రెడీ పేషెంట్స్ విల్ హ్యావ్ ద సిమ్టమ్స్ అండ్ మోడరేట్ అండ్ సివియర్ స్టేజెస్ వాళ్ళు ఇందులో వస్తారు టెరిషియస్లో. సో ఇందులో గోల్స్ ఏంటిదంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ ద కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ ద డిసేబిలిటీ. ఓకేనా, ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలని అంటే ఇక్కడ డయాబెటీస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు పేషెంట్ ఈస్ డెవలప్ ద డయాబెటీస్, హీ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ని సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో టు డిక్రీజ్ ద కాంప్లికేషన్ వీ విల్ కీప్ ద పేషెంట్ ఆన్ ద ట్రీట్మెంట్. డిసబిలిటీస్ కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వాళ్ళకి ఇంజురీ ఏదైనా అవుతే అంత త్వరగా తగ్గదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ టేక్ కేర్ దట్ ద పేషెంట్ షుడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ హర్ట్ ఆర్ ఎనీ ఇంజురీ. వీ విల్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఛాన్సెస్ ఎక్కడైనా ఉండి తనకి ఇంజురీ అయ్యింది, ఇట్ ఈస్ నాట్ హీలింగ్. ఓకేనా, ఒక టూ కన్నా ఒక ఫింగర్ కన్నా తగిలినా దట్ కేమ్స్ విల్ గోస్ ఇన్ టు ద గ్యాంగ్రీన్ స్టేజ్లో వెళ్ళినా కూడా వీ విల్ cut to that in order to provide the to protect or to reduce the spreading of the diseases to the other parts of the body. So that all will come under the tertiary level. ఒకవేళ యాక్షన్ సరిగా తీసుకోలేమనుకో that there will be the chance of death also. So these are the about the levels of disease prevention. So now we are going to see the healthcare services. What do you mean by healthcare services? Services provided to the individuals or families or communities by healthcare professionals for health promotion, maintenance, monitoring or restoration of health. అంటే ఎక్కడైతే మనం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఎవరికి, ఇండివిజువల్ అయినా కానీ ఫ్యామిలీస్కి అయినా కానీ కమ్యూనిటీస్కి అయినా బై హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్. హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటే ఎవరు? డాక్టర్స్, నర్సెస్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్, వార్డ్ బాయ్స్, ఎవ్రీ పర్సన్ హూ విల్ వర్క్ అండర్ ద హెల్త్ కేర్ ఏజెన్సీస్ టు గివ్ వాట్ అంటే హెల్త్ ప్రమోషన్, మెయింటెనెన్స్, మానిటరింగ్ ఆర్ రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ ద హెల్త్. ఓకేనా, సో హెల్త్ కేర్ ఏజెన్సీస్ టైప్స్ అని ఉంటాయి. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద టైప్స్, దీస్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ హ్యాస్ టు బీ కన్సిడర్ సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకేనా, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నిటినీ అది ఫుల్ఫిల్ అయితేనే దట్ హెల్త్ సర్వీస్ విల్ ప్రొవైడ్ ద టోటల్ కేర్ టు ద పీపుల్. సో దట్ ఇట్ షుడ్ బి మస్ట్. అవి మస్ట్గా ఈ 6 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఉండాలి. సో వీ విల్ సీ వన్ బై వన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద రెలెవెన్స్ అంటే షుడ్ బి నీడ్ బేస్డ్, అంటే ప్రజలకి ఉపయోగపడేటట్టుగానే ఉండాలి. ఓకేనా, ఏదైనా మనము అక్కడ వాట్ ఎవర్ ద సర్వీస్ విచ్ వీఆర్ గివింగ్ ఆ లొకాలిటీకి ఆ ఏరియాని బట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద కేర్. సో రెలెవెంట్గా ఉండాలి. దెన్ కాంప్రహెన్సివ్ అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్, చిన్నదైనా పెద్దదైనా, ఎంత చిన్నగా క్లినిక్స్ ఉండని, హాస్పిటల్స్ ఉండని, పెద్దవి ఏదైనా ఉండని, ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్లూడ్ ప్రమోషన్, ప్రొటెక్షన్, ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్, ట్రీట్మెంట్, లిమిటేషన్ ఆఫ్ డిసబిలిటీ అండ్ రీహాబిలిటేషన్. ఇవన్నీ ఇంక్లూడెడ్ అయి ఉండాలి. ఈవెన్ ద స్మాల్ థింగ్ అయినా కానీ, ఒకవేళ అక్కడ కేర్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయలేనట్టు ఉంటే అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసి హయ్యర్ సెంటర్స్కి ఏమంటారు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటట్టయినా యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ లిటిల్ ఆర్ సఫిషియంట్ కాంప్రహెన్సివ్ కేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఉండాలి. దెన్ అడిక్వసీ అంటే షుడ్ బి ప్రపోర్షనేట్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలని అంటే గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్
ఈచ్ ప్రైమరీ అంటే ఒక విలేజ్కి 80,000 to 1,20,000 పాపులేషన్ని కవర్ చేసేటట్టు ఒక్కొక్క పిహెచ్సి సెంటర్స్ ఉంటాయి, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్. సో అక్కడ అంత పాపులేషన్కి రిక్వైర్ అంటే అంత పాపులేషన్కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటట్టు అన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్ని అడిక్వేట్గా ఉండాలన్నమాట. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి షార్టేజ్. సో యు నో హౌ మచ్ పాపులేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. సో దట్ మచ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ షుడ్ బి కవర్డ్ దట్ సర్వీస్. దెన్ అవైలబిలిటీ అని అంటే ఏంటిది? ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ద హోల్ పాపులేషన్ వితౌట్ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్. అంటే రిలీజియన్ బేస్డ్గా, కల్చర్ బేస్డ్గా, కాస్ట్ బేస్డ్గా ఉండొద్దు. ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ద ఆల్ ద పర్సన్, రిచ్ కానీ పూర్ కానీ ఇట్లాంటి బయాస్ ఉండకూడదు. దెన్ అసెసిబిలిటీ అని అంటే ఈజీ టు ట్రాన్స్పోర్ట్, అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఈజీగా ఉండాలి. దెన్ దాని చార్జెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా అఫోర్డబుల్, ఓకేనా? అది ఇట్ షుడ్ బి అసెసిబుల్ టు ఆల్, ఫిజికలీ కానీ ఎకనామికలీ కానీ. అఫోర్డబిలిటీ అని అంటే సర్వీస్ షుడ్ బి అఫోర్డబుల్ టు ద ఆల్ ద స్ట్రాటా ఆఫ్ ద సొసైటీ. అఫోర్డబుల్ అందరికీ, సొసైటీలో ఉన్న అందరికీ అది అఫోర్డబుల్గా ఉండేటట్టుగా ఉండాలి. సో విచ్ ఎవర్ ద హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్, విచ్ ఎవర్ ద ఏజెన్సీస్ ప్రొవైడింగ్ ద హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ దట్ షుడ్ బి ప్రొవైడ్ దిస్ all characteristics undali, okay na? So we will see now types of health care services. There are 3 types are there, okay? Hospital, clinics and extended care agencies. హాస్పిటల్స్లో ఏమొస్తాయి? ఓపీడీ అంటే అవుట్ పేషెంట్ డిపార్ట్మెంట్. హూఎవర్ విల్ కమ్ విత్ ద స్మాల్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్, డిజీజ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్ ఫర్ ద అడ్మిషన్, ఓకేనా? ఓన్లీ అవుట్ పేషెంట్లో సర్వీసెస్లో చూసుకొని మెడిసిన్స్ తీసుకొని దే క్యాన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అట్ హోమ్ కేర్ తీసుకుంటే చాలు, అలాంటి కేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దెన్ డే కేర్ సెంటర్స్ అంటే లైక్ డే కేర్ సెంటర్స్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాలంటే లైక్ డయాలసిస్ కానీ, క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అయినా కానీ, అంటే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఆల్టర్నేట్ బేసిస్లో ఉంటుంది. మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వచ్చేసి 1 or 2 hours ట్రీట్మెంట్ తీసేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. సో దట్ ఆల్ విల్ బిలాంగ్స్ టు డే కేర్ సెంటర్స్. ఐపీ సర్వీసెస్ అంటే ఇన్ పేషెంట్ సర్వీసెస్, ఏదైతే ఓపీడీలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని హోమ్ కేర్లో ఏదైతే డిజీజ్ ట్రీట్ అవ్వలేదో దే హ్యాస్ టు బి అడ్మిట్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. సో అడ్మిషన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్లో ఏదైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో అవన్నీ ఇన్ పేషెంట్ సర్వీసెస్లో వస్తుంది. దెన్ ఎమర్జెన్సీ కేర్ ఇచ్చేటట్టు కూడా ఉండాలి. హూఎవర్ విల్ కమ్ విత్ ద ఎయిర్వే, బ్రీతింగ్, సర్క్యులేషన్, ఎమర్జెన్సీ, ఈవెన్ దో చిన్న హాస్పిటల్స్ అయినా దట్ ఆల్ హ్యాస్ టు బి నీడెడ్, అంటే ఇట్ షుడ్ మీట్ ద emergencies. Then clinics ante there are 2 types of clinics will be there, mobile clinics and the dispensaries. Mobile clinics ante it is like a van lo all types of medicines, lab technician, lab ki ante blood test equipments anni pettukoni clinic people దగ్గరికి అంటే ప్రజల వద్దకు ఏమంటారు దీన్ని, ప్రజల వద్దకు ట్రీట్మెంట్ అనమాట. దట్ విల్ కాల్ మొబైల్ క్లినిక్స్ అనమాట. సో పేషెంట్ దగ్గరికే, పాపులేషన్ దగ్గరికే, విలేజ్కి దగ్గరలో రీసెంట్గా అదేంటారు వెహికల్ని తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి ట్రీట్ చేసి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఎవ్రీ మంత్ కొన్ని విలేజెస్లో ఎలా అంటే లైక్ బీపీ అండ్ హైపర్టెన్సివ్ పేషెంట్స్ దగ్గరికే వెళ్ళి వాళ్ళకి అంటే షుగర్ టెస్ట్లు చేయడం, నార్మల్ టెస్ట్లు అనమాట, బీపీ చెక్ చేయడం అలాంటివి చేసి వాళ్ళకు నెలసరి సరిపోయే మెడిసిన్స్ ఇచ్చేసి వస్తారు. ఒకవేళ దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళు హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళమని రిఫర్ చేస్తారు. దట్ ఆల్ విల్ కమ్ అండర్ ద మొబైల్ క్లినిక్స్. దెన్ డిస్పెన్సరీస్ అంటే ఓన్లీ మెడిసిన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. దట్ విల్ కమ్ అండర్ ద డిస్పెన్సరీస్. జస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఓపీడీ. దెన్ ఎక్స్టెండెడ్ కేర్ ఏజెన్సీస్ అంటే ఆస్పైస్, రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్, డి అడిక్షన్ సెంటర్స్. అంటే ఇవి ఇప్పుడు లైక్ టెరిషరీ ఏరియాస్లో లైక్ ఆస్పైస్లో there will be programs for the palliative and the supportive care services anamata, which will provide the physical, psychological, social, spiritual care for the dying people, their families and other loved ones. Okay na, these all services will be provided in the hospice. And rehabilitation centers entidante it is a specialized in services for the patient requiring the physical or emotional rehabilitations and for the treatment of chemical dependencies. According to the specialization, rehabilitation centers అనేవి ఉంటాయి. ఓకే,
అంటే రీహాబిలిటేషన్లో లైక్ ఆక్యుపేషనల్ థెరపిస్ట్, ఫిజియోథెరపిస్ట్, ఓకే, కొన్ని రోజులు వాళ్ళకి ట్రీట్ చేస్తారు. హూ ఎవర్ ఇన్ ద టెరిషియర్ లాస్ట్ ఉంటారో వాళ్ళకి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే దోస్ ఆర్ అంబులేటరీ కేసెస్ తీసుకోండి. లెగ్ కానీ హ్యాండ్ కానీ లేని వాళ్ళకి ప్లాస్టిక్వి అంటే అడిషనల్ లిమ్స్ అనేవి పెట్టి వాటితో ఎలా ఉండాలి, ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అవన్నీ రీహాబిలిటేషన్లో టీచ్ చేసి వాళ్ళ హోమ్ కేర్లో కూడా ఎలా తీసుకోవాలి అనేవి అన్నీ చెప్తారనమాట. దట్ ఈస్ విల్ కమ్ అండర్ ద రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్. అండ్ డి అడిక్షన్ సెంటర్స్ అని అంటే కూడా లైక్ మెడిసిన్స్ లైక్ ఆల్కహాల్, ఓకేనా, ఆల్కహాల్ తోటి అవుట్కమ్ ఎలా రావాలి అనేది, దెన్ ఆపియోయిడ్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటారు చూడండి, వాళ్ళకి డి అడిక్షన్ సెంటర్స్ అనమాట. స్మోకింగ్ ఎలా క్విట్ చేయాలి. సో దట్ ఆల్ విల్ కమ్ అండర్ దిస్ ఎక్స్టెండెడ్ కేర్ సెంటర్స్. ఐ హోప్ యూ పీపుల్ అండర్స్టూడ్ ద టాపిక్. టిల్ ఇక్కడ వరకు నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను. అండ్ అదర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఐ విల్ డూ ఇన్ ద పార్ట్ 2, ఓకేనా. పార్ట్ 2లో మనము టైప్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ అండ్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్న దాంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే జస్ట్ కమెంట్ మీ, ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. Until then, take care, bye. We will meet in the next video.